روح القدس ہے. اور اس بات کا یقین ہر ایماندار کے اندر ہونا چاہیے کہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کرتا اور اس کے اندر تحریک کو پیدا کرتا ہے. اس کے زندگی کے اندر روح القدس کی موجودگی ہوتی ہے. یہ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر. جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے ہاں جی کسی نے نہ سمجھا، کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. اس کے بیک گراؤنڈ میں زبور 24 چل رہا ہے جس کو ہم گاتے ہیں. رب خداوند بادشاہ ہے اور جلال کا خداوند، لشکروں کا خدا، جنگ میں زوراور یہوہ پاک خدا ہے. ہیلیلویا. اور اگر اس کو لکھنے والا لکھ رہا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ اگر اس کو جان جاتے اس جہان کے سرداروں نے ان میں سے کسی نے اس کو نہ سمجھا، اور جو سمجھ گیا ہے اور روح القدس کی تحریک سے وہ لکھ رہا ہے کہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. اور فلپیوں 2:11 کے اندر ہر ایک لکھا ہے کہ ہر ایک زبان، سارے مل کر ذرا اونچی آواز سے با آواز بلند کہیے، ہر ایک گھٹنا اس کے حضور میں جھکے گا اور یسوع مسیح ہے اور مسیح ہی خداوند ہے. ہیلیلویا. یہ تینوں ٹائٹلز ایک ہی جگہ پر ہمیں یہاں پر ملتے ہیں، یسوع مسیح خداوند. اس کے بعد جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے، اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. چوتھا پوائنٹ اس تناظر میں، یسوع المسیح کو قدوس، اور عبرانی زبان کا لفظ قدوش، قدوس، ہولی ون آف اسرائیل کہا گیا ہے. دیکھیے ذرا میرے ساتھ اس حوالے کو، اعمال 3 باب اس کی 14ویں آیت. پترس اس کو بیان کرتا ہے. اعمال 3 باب، عید پینتیکوست کے دن وہ 120 کی جماعت کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے جو ان کے اس کے مخالفین ہیں، جو اس کے خداوند کے مخالفین ہیں، ان کے سامنے دلیری کے ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے تناظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں یاد کیجئے یسایہ 6 باب کو، جہاں پر سرافیم ہیں اور وہ پکارتے رہتے ہیں قدوس قدوس قدوس. اور سارے سننے والے آڈینس اس بات کو جانتے تھے، پترس بھی جانتا تھا، 120 کی جماعت بھی جانتے تھے کہ قدوس یہوہ پاک خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اعمال 3 باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھیے کوئی بھی. تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے. تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے وہ قدوس ہے، اور یہ ٹائٹل صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. آگے ہم پڑھیں گے. یسوع مسیح کو اول اور آخر، الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا لکھا گیا ہے. یسایہ 44 اس کا 6 آیت. یسایہ 44 یہ پاسٹر ذوالفقار صاحب آپ یہ نکالیے، اور اس کے بعد پاسٹر کیا نام ہے سر آپ کا؟ الیاس صاحب. آپ ریویلیشن نکال لیجئے، مکاشفہ 1 باب اس کی 8ویں اور 17ویں آیت. یسایہ 44واں باب اس کی، ساتھ ساتھ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ریفرنس بھی دیکھیں گے. یسایہ 44 اس کی 6 آیت، اور اس کے بعد ریویلیشن مکاشفہ 1 باب اس کی 8 اور 17. اور اس کے بعد پاسٹر سیمل صاحب کھولیں گے مکاشفہ 22واں باب اس کی 12ویں آیت کو. جی پہلے یسایہ کا حوالہ سنیے. خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا جی رب الافواج یوں فرماتا ہے جی کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے سوا کوئی اول آخر اور خدا نہیں ہے. ہیلیلویا. ریویلیشن 1 باب اس کی 8ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیے. خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، ہاں جی، یعنی قادر مطلق فرماتا قادر ہے، مطلق بھی ہے، اومنی پوٹنٹ بھی وہی ہے. جی آگے فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. ہاں جی جی آگے 17ویں آیت کو بھی پڑھ دیجیے. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، ہیلیلویا. اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر ہیلیلویا. اپنا دائنا ہاتھ رکھا ہاں جی، کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر. یہ یسایہ 44 میں آپ کی 6 آیت والا خداوند ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. آگے
मैं और जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ। मैं मर गया था जी। और देख अब्दुल्ला आबाद हाँ जी, जिंदा अब्दुल रहूंगा। आबाद एक ही जिंदा रहेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, मुकाशफा 4-5वें बाब की एक तस्वीर हमें नजर आती है। वहां पर एक बर्रा है। यूहन्ना कहता है कि मैंने एक तुमार को देखा, उस पर मोहरें की गई थी और आवाज आई कि, और वो रोने लगा कि कोई उस तुमार को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के। और वो कहता है ज़ारों कतार में रोने लगा और मुझे एक आवाज आई कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का, हालेलुया, यहूदा के कबीले का बब्बर वो इस तुमार को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लायक निकला है। हालेलुया। और तस्वीर सुनिए जो मेरे ज़हन में चल रही थी इस हवाले को सुन के, वो ये चल रही थी कि वो देखता है कि खुदा का तख्त है और 24 बुजुर्ग हैं, चारों जानदार हैं और मुकद्दसीन हैं, फरिश्ते हैं, उन सब के बीचों बीच एक ज़बा किए हुए बर्रे को वो देखता है। और वो बर्रा कौन सा है? ज़बा किया हुआ। हालेलुया। हम ईस्टर मनाने को है, और ईस्टर हम क्यों मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वो ज़बा किया हुआ बर्रा है, लेकिन वो तस्वीर में देखता है उस सारी पिक्चर में कि वो ज़बा किया हुआ बर्रा वो खड़ा है पूरी शान के साथ। हालेलुया। अपनी पूरी आबोताब के साथ, आफताब सताकत, और वो ज़बा किया हुआ है और वो खड़ा है। इसका मतलब है कि वो कुर्बान हुआ, उसको मारा गया, हलाक किया गया, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और वो अब्दुल आबाद जिंदा है और जिंदा रहेगा। जी अगला हवाला जरा देखिए जी, मुकाशफा 22वें बाब उसकी 12वीं आयत। कलाम अक़दस में यूं रकम है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ जी, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे जो धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के मैं पास अल्फा, जी 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 पास आने का इख्तियार पाएंगे जी, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा। यहाँ पर सारे टाइटल्स एक ही लाइन में खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिख दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे एक और टाइटल जो उसका मूसा ने जलती हुई झाड़ी में सुना था। खुदा ने जलती हुई झाड़ी में मूसा के साथ जब कलाम किया तो अपना कौन सा टाइटल उसे बताया था? मैं हूं। देखिए मेरे साथ खोलिए, इस हवाले को भी लिख लीजिए जो मूसा के साथ खुदा ने अपने टाइटल को जाहिर किया था। खरूज 3रा बाब उसकी 14वीं आयत को लिख लीजिए और पढ़ दीजिए पास्टर जुल्फकार साहब यूहन्ना 8वां बाब उसकी 58 आयत को, जो इस तनाज़र में आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील इस टाइटल के साथ भरी हुई है, मैं दुनिया का नूर हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा, दरवाजा मैं हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा। ये टाइटल बार बार यहाँ पर हमें मिलता है। यूहन्ना 8:58। जो रोटी आसमान से उतरी जी, यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जी जी। यूहन्ना 8:58 जी, पेशतर इससे जी 58 पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ। अलमसीह ने कहा मैं, उन्होंने कहा तू तो अभी जो है वो 40 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है, तू तो अभी तो 30-33 साल का जवान शख्स है, तू अब्राहम को कहां से देखता है? जगह इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ। हालेलुया। मैं हूं तो उससे पहले का है और उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, वो इटर्निटी में है और इटर्निटी तक रहेगा। हालेलुया। उसकी कोई हद नहीं है, वो सारी हदों से बालातर है, वो सारी हदों को मुकर्रर करने वाला खुदा है। वक्त की कैद से, वक्त की हदों से वो बालातर और वक्त को बनाने वाला, उसके लिए यशायाह ने बयान किया जी 6वां बाब नहीं 8वां बाब लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे के अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। जी, यहूदियों के इमाम की जो बुनियाद है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आखिरी एक हवाला सिर्फ ये देना चाहता हूँ। इस्तिस्ना 6वां बाब उसकी 4थी आयत कितनों को आती है?
शमा यसराइल यहोवा एलोहेनु यहोवा एखाद। सुना इसराइल यहोवा खुदावंद हमारा खुदा, तेरा नहीं हमारा। एलोहेनु का मतलब होता है हमारा, हमारा खुदा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। 3 साल डॉक्टर एडी लांस से मैंने, पास्टर शौकत सदीक साहब ने, पास्टर जुल्फकार साहब बैठे हैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ, पास्टर समर सुहेल साहब ने, पास्टर तारिक, हम सारे क्लासमेट्स थे। 3 साल हमने डॉक्टर एडी, और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। उसके बाद वो फिर जर्मनी चले गए, ये आखिरी बैच हमारा था। 3 सालों से जुबानें ऐसे सामने बैठ के लगातार सीखने का हमें मौका मिला, और उनके ग्रामर्स को भी सीखने का हमें मौका मिला है। और तारीफ के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उनके रिकॉर्ड में था कि मैं और पास्टर तारिक हमेशा 100% नंबर लिया करते थे ग्रीक में और हिब्रू के अंदर। इस्तिस्ना, कुछ लोग इसको इस्तिश्ना पढ़ते हैं, ये इस्तिश्ना नहीं है, शीन नहीं है, ये से है, बे पे ते से, ये इस्तिस्ना है। जैसे तस्निया शरा इसको लिखा गया है। इस्तिस्ना, रेपिटेशन, ड्यूट्रोनोमी। इस 6ठे बाब की 4थी आयत के अंदर ये यहूदियों के ईमान की बुनियाद है कि सुन इस्राएल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और जितने भी राइटर्स हैं नए ऐतनामे के, उन सब ने ये टाइटल्स लिखे, और इस बात से वो बड़ी बखूबी और गहराई के साथ वाकिफ थे कि ये सारे के सारे टाइटल्स ये इसी एक यहोवा पाक खुदा के लिए हैं, जो क्रियोस है, जो खुदावंद है। हालेलुया। आगे हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे और दूसरी बात हम सीखेंगे, कलाम खुदा के अंदर जो सफात खुदावंद यीशु मसीह के लिए बयान की गई है। अभी हम सफात की तरफ बढ़ेंगे। पहला हमने टॉपिक सीखा था जो नाम अल मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए, जो जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। और ये टाइटल्स जितने भी मैंने अभी लिखवाए हैं, सुनाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और खुदा के लिए लिखे जा सकते हैं, और खुदा के लिए ही बोले जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कलाम खुदा में जो सफात यानी एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्हें लिखा गया है, जो अल मसीह की बयान की गई है, वो सिर्फ खुदा की हो सकती है, और किसी इंसान की, किसी मखलूक की ये सफात नहीं हो सकती। उनमें से पहली सिफ्त लिखिए, खुद ही में जिंदगी रखना और दूसरों को जिंदगी देना। पहला पॉइंट, पहली सिफ्त, तेरियां सिफ्तां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। और शायर का ये ख्याल है कि पूरी दुनिया के दरख्तों के पत्ते भी अगर शुमार कर लिए जाएं तो फिर भी खुदा की सिफ्तें लामहदूद सिफ्तें हैं, क्योंकि उसकी जात ही लामहदूद है। पहली सिफ्त लिखिए जो यीशु मसीह की है और सिर्फ खुदा की हो सकती है, वो है खुद ही में जिंदगी रखना और जिंदगी देना, बल्कि उसको जिंदगी का मालिक कहा गया है। हवाला जात इसी तरह से हम तरतीब के साथ पढ़ते जाएंगे। पास्टर जुल्फकार साहब पढ़ेंगे यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6ठी आयत, पास्टर सैमुअल साहब पढ़ेंगे यूहन्ना 1 बाब उसकी 4थी आयत, और पास्टर इलियास साहब पढ़ेंगे बड़ा ही अहम हवाला अमाल 3 बाब उसकी 15वीं आयत को। यीशु ने उनसे कहा जी कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जी, राह भी मैं हूं और सच्चाई भी मैं हूं, और बाकी जितने भी नबी पैगंबर आए वो खुद से जिंदगी नहीं रखते थे, बल्कि जिंदगी के लिए हमेशा वो खुदा के नाम को, यहोवा के नाम को पुकारते थे, और उसका नाम लेकर वो मुर्दे जिंदा किया करते थे। उनके अपने पास जिंदगी नहीं थी, लेकिन एक ही शख्सियत है जिसने ये दावा किया और करके दिखाया। उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और उसके बाद दूसरा हवाला पढ़िए, पहला यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 4थी आयत। उसमें जिंदगी थी जी, उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हाँ जी, उसमें जिंदगी, उसमें। उसके बाद देखिए अमाल 3 बाब उसकी 15वीं आयत। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया, अगले अल्फाज सुनिए, और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, जी, मगर जिंदगी के मालिक को रुक कत्ल जाइए। किया। किसको कत्ल कर दिया? जिंदगी के मालिक, मास्टर ऑफ लाइफ, जिंदगी के मालिक को। जिंदगी का मालिक एक ही है, खुदा के सिवा और कोई जिंदगी का मालिक। जी, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी सिफ्त उसकी देखेंगे, यीशु मसीह खुदा अजली और अब्दी है, और यही बात यीशु मसीह के लिए जा बजा लिखी है। चंद एक हवाला जात आपके सामने
آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح ازلی اور ابدی ہے. ہی از اٹرنل. جی یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی اور دوسری آیت تو آپ نے پڑھ لی. ابتدا میں کلام تھا, یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یوحنا 1:15 میں آپ نے دیکھا یوحنا نے اس کی گواہی دی کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. وہ اس کی اٹرنیٹی کی بات کرتا ہے. اور پھر ہم نے یوحنا 8:58 کو بھی دیکھا. اس سے بیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں, اس کی اٹرنیٹی کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد حوالہ دیکھیے یوحنا 8:35 کو. جی پاسٹر ذوالفقار صاحب 8:35 پڑھیں گے. اس کے بعد پاسٹر الیاس صاحب یسایہ 9:6 پڑھیں گے. اور پاسٹر سیمل صاحب پہلا یوحنا اس کا پہلا باب دوسری آیت کو اور 5واں باب 11ویں آیت کو پڑھیں گے. اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا, جی بیٹا ابد تک رہتا ہے. ہاں جی, بیٹا ابدی ہے. اس کی سادی سی تشریح یہ ہے, سادی سی تشریح کہ خدا کا بیٹا اس لیے ازل سے ابد تک وہ باپ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ غلام نہیں ہے, وہ بیٹا ہے. وہ کوئی عام شخصیت یا ہستی نہیں ہے, وہ بیٹا ہے. اس لیے وہ ابد تک باپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے. دوسرا حوالہ دیکھیے ذرا. جی یسایہ 9واں باب اس کی 6 آیت پاسٹر الیاس صاحب. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, جی جی, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یہاں پر بھی رک جائیے ذرا. یہاں پر اس کی دونوں, اس کی الہی شخصیت کو بھی اور اس کی بشریت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, یہ اس کی بشریت ہے. اور ہمیں ایک بیٹا, لڑکا تو تولد ہوا ہے, وہ پیدا ہوا ہے, لیکن بیٹا پیدا نہیں ہوا. بیٹا تو آسمانوں سے خدا قدوس کی طرف سے وہ بخشا گیا ہے. ہیلیلویا, وہ گفٹ ہے, وہ بخشش ہے. جی آگے, اور آگے پڑھیے ذرا اسے. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, جی جی, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا کچھ شہزادہ لوگ کہتے ہوگا. ہیں جو یونیٹیرین ہے, صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں, عقیدہ تثلیث یہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ ہے. اگر آپ اس بنیاد پر نہیں رہتے تو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کی نجات غیر یقینی ہو جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ باپ ہی خدا ہے اور جو ہے وہ یسوع ہی باپ ہے اور روح القدسی جو ہے وہ باپ ہے بیٹا, اس کو ایسے مکس کر دیتے ہیں, تو آپ کی نجات جو ہے وہ غیر یقینی ہو جاتی ہے. کیونکہ اس بات کو سنیے گا, بیٹا بات نہیں کرے, بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں. اگر یہ بات میں آپ سے میں پوچھوں گا تو شاید آپ اس طرح سے اسے بتا نہیں سکیں گے. اس بات کو بھی سیکھیے, کیونکہ باپ نے صلیب پر اپنی جان نہیں دی, اور روح کے چونکہ گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی, تو روح القدس تو کیسے صلیب پر آپ کی جانوں کا فدیہ دے سکتا ہے؟ فدیے کے لیے بدن کا ہونا ضروری ہے. فدیہ کہتے ہیں رینسم منی کو, یعنی جرمانے کی قیمت, اور وہ ہے بے عیب برے کا خون. اس کے لیے بدن کا ہونا اور حقیقی بدن کا ہونا ضروری ہے. اور اس بدن کے اندر جو جان ہے وہ اس کا خون ہے, جو ہماری جانوں کے فدیے کے لیے صلیب پر بہایا گیا ہے. اور جب ہم عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں, تو ہم اس کا مطلب یہ بھی ہے انڈائریکٹلی کہ ہم صلیب پر کیے ہوئے اس نجات کے کام کا اقرار کر رہے ہیں. ہیلیلویا, کہ خدا بیٹے نے کامل انسان بن کر, اور ایک چلتے چلتے ایک جملہ بول دینا چاہتا ہوں, اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس پر غور کیجئے گا. خدا کی ذات نے صلیب پر انسان کی نجات کے لیے موت کا تجربہ کیا. بڑا عرصہ لگا مجھے یہ بات سمجھنے کے لیے, کیونکہ میں خود سمجھنا چاہتا تھا, لیکن جب روح القدس دلوں کو کھول دیتا ہے تو پھر وہ ادھر سے نہیں ادھر سے سمجھ آ جاتی ہے. ہیلیلویا. خدا قدوس نے صلیب پر میری اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر, ہیلیلویا, یہ محبت کی بات ہے, یہ دماغ سے نہیں سمجھی جاتی.
मोहब्बत की बात दिल से समझ आती है और दिल से दिल तक। और उसने खुदाए कदूस ने उसके दूसरे अकनूम में होते हुए खुदाए कदूस ने सलीब पर मेरी और आपकी मोहब्बत में मौत का तजर्बा भी हासिल कर लिया। दुनिया के खुदा, इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, दुनिया के खुदा वो खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो इंसान के दुखों और सबसे बड़ा जो दुख और रंज है मौत का तजर्बा ही नहीं है। लेकिन हमारा खुदा इसलिए खुदा है कि उससे हर तरह का तजर्बा है। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। हर तरह के आजमाइशों में से वो गुजरा, हर तरह के तजर्बात में से गुजरा, और इस बशरियत में होते हुए उसने खुदा का एक तजर्बा जो था वो भी करवा दिया, और मेरी और आपकी निजात का काम मुकम्मल हो गया। आज हमें जब ईमान लाते हैं यकीन होना चाहिए। जी आगे जरा इस हवाले को पढ़ लीजिए जी। अब्दियत का बाप, यीशु बाप नहीं है। तो लोग कहते रहते हैं ना यीशु बाप, यीशु बाप। यीशु बाप नहीं, यीशु बेटा है, और पाक सालूस खुदा का दूसरा अकनूम है। इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान करना चाहिए। यसाया की किताब में लिखा हुआ है, जब वो था मैं वही था, गालबन इस तरह की आयत, अगर मैं गलत उसे, अब खुदावंद खुदा ने और उसके रोह ने मुझे भेजा है। पुराने अहदनामे के अंदर भी खुदाए सालूस का बयान हमें बहुत सी जगहों पर मिलता है, और नया अहदनामा खुदाए सालूस की जात से भरा पड़ा है। और एक और बात, बाइबल मुकद्दस इन अल्फाज के साथ शुरू होती है, इब्तिदा में खुदा, इन द बिगिनिंग गॉड। पैदाइश पहला बाब, उसकी पहली आयत की बात कर रहा हूं। इसका मतलब एक किताब में मैंने एक राइटर, जब मैं एक दिन ZBS की सेमिनरी के लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब मेरे सामने पड़ी थी। मैंने निकाली और उसके सफ़ात को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते 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 10-25 जब सफ़े पढ़ लिए तो उसमें मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात मिली। इंग्लिश में लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था, बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा की जात को, उसके अंदर जात के अकनूम को प्रूव नहीं करती, बताती है। इसलिए हम भी खुदा की जात को प्रूव नहीं करते, हम ईमान ले आते और इकरार करते हैं कि खुदा की जात वादा के अंदर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स है। हालेलुया। और पहले लफ्ज में ही कह देती है कि इब्तिदा में खुदा, इन द बिगिनिंग गॉड। सबसे पहले ही वो इस बात को क्लियर कर देती है कि इब्तिदा में खुदा, और खुदा के लिए जहां जो वहां पर वो एक डिटेल चली जाएगी कि वहां पर वो एलोहीम लिखा हुआ है, एल ने लिखा हुआ है, एल की जमा वहां पर लिखी हुई है एलोहीम। इसका मतलब है ये आ जाता है हमारा अकीदा तौहीद। यहां पर मैं तसलीस पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हुआ, इसी आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं। वो बाप नहीं है बल्कि इब्दियत का बाप है, यानी इटर्निटी का, जो वक्त की कैद में हम लोग रहते हैं, उस वक्त को इस पूरी यूनिवर्स से बाहर वो रहता है, वो इसकी कैद में नहीं है। मैं बूढ़ा इसलिए होऊंगा क्योंकि मैं वक्त की कैद में हूं, मैं मर इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं वक्त की कैद में हूं, और मैं हमेशा हमेशा जो है वो इसी तरह से वो आगे बढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं वक्त की कैद में हूं। लेकिन याद रखिए, खुदावंद खुदा वो ला तब्दील खुदा है। वो इसलिए ला तब्दील है कि वो हर तरह के वक्त की कैद से, हर तरह की हदों से वो बाला तर खुदा है। हालेलुया। आगे एक हवाला जरा जो आखिरी मैंने कहा था इस तनाज़ुर में कि वो अज़ली और अब्दी है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत और 5वां बाब और 11वीं आयत को जरा पढ़ लीजिए। ये जिंदगी जाहिर हुई, ये जिंदगी जाहिर हुई, और हमने उसे देखा, और हमने उसे देखा, और उसकी गवाही देते हैं, और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तरह की हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, खबर देते हैं जो बाप के साथ थी, जो बाप के साथ ही इटर्निटी की बात हो रही है, और हम पर जाहिर हुई। हाँ जी, वो जिंदगी हम पर जाहिर हुई है। वो प्रूव नहीं अपने आप को करता बल्कि जाहिर हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद देखिए जरा 5वां बाब उसकी 11वीं आयत को।
और वो गवाही ये है जी कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी बख्शी। और ये जिंदगी किस में है? उसके बेटे में है, हाँ जी, ये जिंदगी उसके बेटे में है जी। जिसके पास बेटा है, हाँ जी, उसके पास, और जिसके पास बेटा खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। जिंदगी भी नहीं है, इसलिए वो जिंदगी की बातों को नहीं समझ सकते। आइए तीसरा पॉइंट देखिए इस तनाजुर में। तीसरी सिफ्त जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हो सकती है और वो यीशु की है कि खुदा ला तब्दील है। और यीशु के बारे में बहुत से हवाला जात हमें मिलते हैं कि यीशु मसीह ला तब्दील है। सबसे पहले पास्टर जुल्फकार साहब नंबर्स यानी गिनती की किताब उसका 23वां बाब और 19वीं आयत को जरा देखिए, और पास्टर शैमुल साहब मलाकी उसका 3रा बाब उसकी 6वीं आयत को, और पास्टर इलियास साहब इब्रानियों उसका 1 बाब और 10वीं से 12वीं आयत तक, इब्रानियों 1 बाब 10वीं से 12वीं आयत, और पास्टर क्या नाम है सर, अदील साहब आप इब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत को देखिए। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले जी, और ना वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। वो बदलता नहीं है, इरादे इंसान बदलते हैं, खुदा जो है वो अपने इरादे नहीं बदलता। मलाकी 3रा बाब उसकी 6वीं आयत, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। ये पुराने आयतनामे में उसने डिक्लेयर कर दिया है, और अब यही खुदा जो ला तब्दील है, अपने इरादे नहीं बदलता, वो नए आयतनामे में अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए पास्टर जी इलियास साहब इब्रानियों उसका 1 बाब उसकी 10वीं से 12वीं आयत तक। और ये कह, जी। ऐ खुदावन, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली जी, और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। खुदावंद की है ये सारा कुछ। जी आगे। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, तू बाकी रहेगा, वो नेस्त हो जाएंगे। जी आगे। और वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे। वो बदल मगर जाएंगे। तू ही है, लेकिन तू वही है, और अंग्रेजी में लिखा है यू आर द सेम, यू आर द सेम। तू बदलता नहीं है, तू बिल्कुल यकसा रहता है, तू सेम रहता है। उसके बाद देखिए इब्रानियों 13वां बाब उसके पास अदील साहब उसकी 8वीं आयत को। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा सारे ईमानदारों को यह हवाला आता है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक। ये वही है जिसका हमने जिक्र गिनती की किताब में और जिसका जिक्र मलाकी की किताब में पढ़ा था, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ जो ला तब्दील हूँ। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता। आइए इसके बाद चौथी सिफ्त का बयान करूंगा, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, और 3 सफात इकट्ठे बयान करूंगा। खुदा हर वक्त और हर जगह मौजूद है। खुदा हर वक्त ओमनी प्रेजेंट। और यीशु के बारे में लिखा है कि वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। मत्ती 28वां बाब उसकी 20वीं आयत, बहुत मशहूर इरशाद आज़म, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब यह है कि दुनिया के खुदा उनके मंदिरों में नस्ब किए हुए बुत हैं, उनके जितने आबिद हैं, प्रस्तिश करने वाले, वो चल के उस मंदिर के अंदर आते हैं और उस फिक्स किए हुए खुदा के पास आकर वो झुकते हैं और फिर निकल जाते हैं। उनका खुदा उधर ही रह जाता है और वो चले जाते हैं। कितनों को बात समझ आई है? हमारा खुदा ऐसा नहीं है जो एक जगह फिक्स हो गया है, बल्कि वो हर जगह हर घड़ी हर वक्त मौजूद रहता है। जहां जहां मैं कहीं जाता हूँ, जहां जहां हम कहीं रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते राह चलते, हर जगह इस्तिस्ना उसके 6 बाब की 4थी आयत में लिखा है, राह चलते उठते बैठते हर जगह होते मैं तेरे साथ हूं, तू खौफ ना खा ना घबरा। मूसा से भी उसने यही कहा था, यशवा से भी उसने यही कहा था कि मैं तेरे जहां जहां कहीं तू जाए, और तेरा हरावल और तेरा एक हरावल चटावल, ये टर्मिनोलॉजी है आर्मी के दस्तों की। एक वो आर्मी का दस्ता होता है जो इन्फेंट्री की फौज होती है। इन्फेंट्री कहते हैं जो अगले वाले दस्ते जो सामने बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर वेपन लेकर गोलियां चलाते हैं, हरावल दस्ता उसको कहा जाता है।
اور چنڈاول جو اس کے پیچھے جو ان کے دستے ہوتے ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہمارے آگے آگے بھی چلتا ہے اور خداوند ہمارا سب سے بڑا سپورٹر بھی ہے. ہیلیلویا. وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور یسوع مسیح کی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 48ویں آیت کو ذرا دیکھیے. یہاں پر نتنیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 48ویں آیت. یہ ٹاپک ایک وسیع ٹاپک ہے جو پادری صاحب نے مجھے کہا یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اس کے لیے کم از کم جو ہے وہ یہ پورا ایک سیمینار ہونا چاہیے, ایک سیشن نہیں. جی آگے اس کو دیکھیے. یوحنا پہلا باب اس کی 48ویں آیت. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا. اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہاں جی کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا ہاں جی جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا. یسوع جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور میں اور پاسٹر ذوالفقار بیٹھے ہیں پنڈی میں, اور ایک تیسرا بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور بعد میں ہم جو ہے وہ یسوع کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ یسوع ہمیں کہتا ہے کہ پاسٹر ذوالفقار میں آپ کو جانتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہاں سے جانتے ہیں کہ جب تم پنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا. ہیلیلویا. اس وقت بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بے شک وہ دور ہو لیکن وہ ہر وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. اگلی صفت جو صرف خدا کی ہو سکتی ہے وہ اومنیشینٹ, یعنی پرفیکٹ نالج رکھنے والی ہستی, سب کچھ جاننا. اس کے لیے دیکھیے ذرا, سب کچھ جاننے والی ہستی خداوند یسوع مسیح ہے. یرمیہ اس کا 17واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو پاسٹر ذوالفقار صاحب پڑھیں گے. یرمیہ اور پاسٹر الیاس صاحب پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت کو, اور پاسٹر نبیل صاحب پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 64ویں آیت کو, اور پادری صاحب پاسٹر سیمل صاحب آپ پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 30ویں آیت کو. جی یرمیہ 17واں باب اس کی 9 اور 10 آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کا یہوہ پاک خدا وہی نئے عہد نامے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. جی یرمیہ 17واں باب 9ویں اور 10ویں آیت. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے, اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ جی میں خداوند جی دل و دماغ کو جانچتا میں دل و اور دماغ آزماتا ہوں. اور آزماتا ہوں. اب یہی ہے جو نئے عہد نامے کے اندر ہمیں نظر آئے گا, جو دلوں کے حال جانتا ہے. اسے ضرورت نہیں ہے کہ میں اسے کہوں گا تو وہ سنے گا تو پھر وہ مجھے بتائے گا کہ تیرے دل میں یہ ہے, بلکہ بولیں گے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ابھی دل میں سوچ ہی رہے ہیں تو وہ کہہ دے گا کہ تو دل کے اندر یہ بات سوچ رہا ہے. ہیلیلویا. آئیے حوالہ جات کو ذرا میرے ساتھ پڑھیے. جی پاسٹر الیاس صاحب یوحنا 2 باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت کو. لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا, جی اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا. وہ سب کو جانتا تھا. آگے اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا جی کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے, جی کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے. آپ جانتا ہے وہ کسی کا محتاج کہ انسان کے دل کے اندر کیا کیا ہے. جی اس کے بعد یوحنا 6واں باب اس کی پاسٹر نبی صاحب عدید صاحب 6واں باب اس کی 64 آیت. مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے, جی کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے, جی اور کون مجھے پکڑوائے گا. جی یہ خدا کے پرفیکٹ نالج کی بات ہے. خطوں کے اندر ہمیں ملتا ہے, افسیوں کے خط میں بھی, کہ بنائے عالم پیشتر ہی سے, بنائے عالم سے, یعنی کہ ابھی عالم وجود میں نہیں آئے تھے, عالم خلق نہیں کیے گئے تھے, بنے نہیں تھے, اس سے پہلے ہی وہ جانتا ہے. اور یرمیہ سے خداوند کہتا ہے کہ ابھی تو بنا بھی نہیں تھا, ابھی تو وجود میں بھی نہیں آیا تھا, میں تب سے تیرے نام کو. ہیلیلویا. اور یہ وہی ہے جو یرمیہ سے مخاطب ہے.
اور وہ دنوں کے حال جانتا ہے. وہ اس بات کے وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے. جی اس کے بعد پڑھیے ذرا یوحنا 16واں باب اس کی 30ویں آیت کو. جی یوحنا 16واں باب اس کی 30. اب جنہوں نے اس کی قدرت کا تجربہ شخصی طور پر اپنی زندگی میں کر لیا, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی تجھ سے پوچھے. ہاں جی, اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں سبب یہ ہے کہ تو جاننے والا ہے سب کچھ, کہ تو خدا سے نکلا ہے. کہ تو خدا میں سے نکلا ہے. ہیلیلویا. خدا کے دل کے بھید بھی اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ یسوع ہی ہے. ہیلیلویا. آئیے آگے بڑھیں گے اور دیکھیے ذرا میرے ساتھ اس سے آگے اگلی بات, ایک سامری عورت کا بھی ذکر کر کے پھر آگے اگلی صفت پہ جانا چاہتا ہوں. یوحنا 4 باب اس کی 16 سے 19 کو پاسٹر ذوالفقار صاحب پڑھ دیجئے. سامری عورت کا جہاں پر ذکر ہے, یوحنا 4 باب اس کی 16 سے 19ویں آیت تک. یسوع نے اس سے کہا, جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. ہاں جی. عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. یسوع جانتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ابتدا سے انتہا کی ساری باتوں کو جانتا ہے. ہیلیلویا. وہ کسی بات کا محتاج نہیں, لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا, اقرار کرے. جی آگے پڑھیے. یسوع نے اس سے کہا, تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں, کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے, اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. عورت نے اس سے کہا, اے خداوند, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. اسے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ میرے سامنے, یہ کوئی عام نبی نہیں ہے, یہ کوئی عام شخصیت نہیں کھڑی ہوئی. اب وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, کس چینل سے بات آ رہی ہے. جی آگے. ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی, اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے ادھر ادھر وہ گل کرنے لگی ہے کہ چینل جہاں سے آ رہا ہے نا, میں ادھر ادھر ذرا کر دوں تاکہ اگلی جو ہے نا وہ اگلی سٹوری وہ مجھے نہ, لیکن سنیے ذرا. جی تم جسے یسوع نے اس سے کہا, ہے عورت, میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو, ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں, کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے, بلکہ اب ہی ہے, کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے. عورت نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. یسوع نے اس سے کہا, میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. بات یسوع یہاں پر ہی لانا چاہتا تھا کہ وہ مسیح تک پہنچے. ہیلیلویا. اور آج بھی خداوند یہی چاہتا ہے کہ قومیں امتیں ادھر ادھر گھومنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر ادھر بات گھمانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا کا روح پھر انہیں مسیح کے پاس لے آتا ہے. ہیلیلویا. آئیے اگلی صفت کا بیان کروں گا. خدا قادر مطلق ہے, اور یسوع مسیح کے بارے میں انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. جی یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 19ویں آیت کو پاسٹر ذوالفقار صاحب پڑھیں گے, اور اس کے بعد پاسٹر شامل صاحب پڑھیں گے. ریویلیشن 1:8 اور 22:12 کو آپ نے پہلے تلاوت کیا تھا. اس کے بعد پاسٹر عدیل صاحب فلپیوں اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت کو آپ تلاوت کریں گے. بس یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. جن کاموں کو خدا باپ کرتا ہے ان کو بیٹا بھی اسی طرح.
जो इसके लिए सादे अल्फाज में पैराफ्रेज करके इसको इस तरह बोलना चाहता हूँ कि जो कुदरत बाप की है वही कुदरत, वैसी ही कुदरत किसकी है? हालेलुया। शुरू में मैंने बयान किया था कुदरत में, जलालत में, इज्जत में, हशमत में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स बराबर है। आइए देखिए मेरे साथ जी फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत को। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक नजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी इस कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है जी, अपनी उसकी अपनी कुव्वत की तासीर है, किसी से मांगी नहीं है उसने। जी आगे। हमारी पस हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। जी, और उसके बाद रेवलेशन जी साहब पहला बाब उसकी 8वीं आयत और 22वां बाब 12वीं आयत को दोबारा जरा तलावत कर दीजिए। ये सिर्फ खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक। जी, ये सिर्फ तभी हम देख रहे हैं वो जो था, जो है और जो आने वाला है, जो अल्फा ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है। उसके साथ ये सिर्फ भी यहाँ पर बयान की गई है कि वो कादरे मुतलिक है। उसके 22वां बाब 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ जी, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह बीमारियों पर, जिंदगी और मौत पर, बदरूहों पर, फितरत और कुदरत की सारी चीजों पर वो इख्तियार रखता है। हालेलुया। और इरशाद आज़म में हम देखते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। कादर मुतलिक का मतलब है कि सारा इख्तियार रखने वाली हस्ती, सारी अथॉरिटी जिसके पास हो उसको कहते हैं कादर मुतलिक, और वो सारा इख्तियार रखने वाली हस्ती है। उसके बाद तीसरी बात आगे देखिए मेरे साथ कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल है, ही इज परफेक्ट, यानी उसके अंदर किसी किस्म की लैकिंग नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसको देखिए कुलसियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत और उसके बाद कुलसियों 2 बाब 9वीं और 10वीं आयत के अंदर। कुलसियों पहला बाब 19वीं आयत। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। सारी मामूरी उसी में, सारी मामूरी उसमें जी। 2 बाब 9वीं और 10वीं। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी पूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर होगे जो सारी हुकूमत, कितनी हुकूमत और इख्तियार का, और कितना इख्तियार का सर है। वो सर है। ही इज द हेड ऑफ द अथॉरिटी। उसके अंदर से अथॉरिटी निकलती है, वही अथॉरिटी है, और कोई अथॉरिटी हो ही नहीं सकता। लोग दावा करते हैं कि वी आर द अथॉरिटी ऑफ चर्च। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बड़ा अथॉरिटी का गुरूर है कि आई एम द अथॉरिटी, आई एम सिटिंग ऑन द गद्दी। अंग्रेजी नहीं होती आई मैंने, इसलिए अथॉरिटी मेरे पास है। नहीं, किसी के पास नहीं है अथॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ कामिल अथॉरिटी, परफेक्ट अथॉरिटी यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए वो कहेगा हम वो मानेंगे, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। जल्दी से इन बाकी सफात को लिख लीजिए, इसको मैं बयान नहीं करूंगा। खुदा लामहदूद है, यीशु लामहदूद है, क्योंकि इसके बाद मैं चंद एक कामों का जिक्र करके फिर से बंद करूंगा। खुदा लामहदूद है, यीशु लामहदूद है। और इफिसियों 3:8 में लिखा है, मुझ पर यह फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास यानी बेहद बाउंडलेस दौलत की खुशखबरी दूं। वो लामहदूद है, बेकयास है। और उसके बाद खुदा इंसानी समझ से बाहर है, यीशु मसीह इंसानी समझ से बाहर है। मत्ती 11:27 में
लिखा है कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। अगली सिफ्त यसु कदूस है यानी पाक है, इसको हमने देखा था। यसु सच्चाई है यानी राह, हक और जिंदगी वो है। और फिलदिल्फिया के कलीसिया को लिखते हुए मुकाशफा 3:7 में लिखा है, फिलदिल्फिया के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो कदूस और परहक है। उसके बाद यसु की ये सिफ्त है कि वो खुदा मोहब्बत है और यसु मोहब्बत है। इफिसियों 3:19 में लिखा है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो सको। और खुदा की सारी मामूरी को जानने के लिए पहले मसीह की मोहब्बत को जानेंगे तो फिर हम उसकी सारी मामूरी से मामूर हो सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद खुदा की ये सिफ्त है कि वो रास्त मुनसिफ है। दुनिया में बहुत से चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनके पास भी यकीन नहीं आता, कभी उस अदालत में जा रहे हैं, कभी उस अदालत में जा रहे हैं, कभी उस अदालत में जा रहे हैं, और फिर अपीलों पे अपीलें कर रहे हैं कि हमें जस्टिस फिर भी, फिर बेंच बना दी जाते, इतने जस्टिस, लेकिन जस्टिस एक ही जात है जिसके पास प्योरली जस्टिस मौजूद है। हालेलुया। और वो यसु है। 2 तिमोथियस 4 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज है जो आदिल मुनसिफ, राइचियस जज। कैसा मुनसिफ? आदिल मुनसिफ यानी राइचियस जज, यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। और उसके बाद 1 यूहन्ना 2 बाब 1 आयत के अंदर लिखा है, बाप के पास हमारा एक मददगार है यानी यसु मसीह रास्तबाज। हालेलुया। वही रास्तबाज है और वही आदिल और मुनसिफ, रास्त मुनसिफ है। उसके बाद अगली सिफ्त उसकी यह है कि वो बावफा और काबिले एतमाद है। ही इज ट्रस्टवर्दी फेथफुल। रेवलेशन 3 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है जो आमीन और सच्चा यानी काबिले एतमाद और बावफा है। रेवलेशन 19वां बाब मुकाशफा उसकी 11वीं आयत में लिखा है, एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो सच्चा, और सच्चा के लिए जो ट्रांसलेशन है वो है बावफा और काबिले एतमाद, काबिले एतबार। और खुदा रहीम है, खुदावंद यसु मसीह रहीम है। जजिस की किताब के अंदर उसके 1 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, हमेशा की जिंदगी के लिए, यहूदा की हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यसु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो, वो रहीम है, खुदा रहीम है। याकूब के खत में 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। और एक हवाला जरा देखिए मेरे साथ, यूहन्ना 16वां बाब उसकी 15वीं आयत को, इस हवाले को लिख लीजिए। अभी मैंने खुदा की बहुत सी सिफ्तें बयान की हैं और ये सारी सिफ्तें हवाला जात के साथ लिखवाई हैं खुदावंद यसु मसीह के लिए। यूहन्ना 16वां बाब 15वीं आयत को जी बाप का है, जो कुछ बाप का है, सारी सिफ्तें, और जितनी सिफ्तें बाप की हैं वो सारी सिफ्तें, जो कुदरत बाप की है वो कुदरत, जो जलालत बाप की है वो जलालत, जितना कादर मुतलिक वो है उतना कादर मुतलिक। हालेलुया। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। जल्दी से 6 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये वो काम है वर्क्स ऑफ क्राइस्ट। आखिरी पॉइंट, वर्क्स ऑफ क्राइस्ट। ये काम सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है, और ये महज वो काम नहीं है जैसे खुदावंद यसु मसीह ने किसी लंगड़े को चला दिया या किसी बीमार को, बुखार वाले को शिफा दे दी, तब के मरीज को, अंधे को आंखें दे दी, मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये भी याद रखे खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये काम यसु के अलावा तो एतराज करने वाले कहेंगे कि दूसरों ने भी किए, अहद अतीक में भी, अहद जदीद में भी मुर्दे भी जिंदा हुए, तो फिर यसु कैसे खुदा हो गया? आइए चंद एक वो काम बताने लगा हूं जो और कोई नबी, पैगंबर, रसूल और कोई कर। हालेलुया। सबसे पहला काम तख्लीक का काम, क्रिएशन। क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है। आमीन। इसलिए इसके लिए देखिए यूहन्ना की इंजील 1 बाब 3 आयत, यूहन्ना की इंजील 1 बाब 10वीं आयत,
ان کو جلدی سے پڑھ دوں گا, ان کو ابھی ہم کھولیں گے نہیں. کولسیوں پہلا باب 16ویں آیت, عبرانیوں پہلا باب 2 آیت, ان حوالہ جات کو پڑھتا ہوں. پہلے یوحنا پہلا باب 3 آیت میں لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی. اور یوحنا پہلا باب 10 آیت میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. کولسیوں پہلا باب 16 آیت میں لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. اور عبرانیوں پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جس کے وسیلے اس نے عالم بھی پیدا کیے. ہیلیلویا. اس کا مطلب ہے کہ ساری یونیورس, ساری کاسموس, ساری کائناتوں کا جو پیدا کرنے والا, بنانے والا ہے, اور وسیلہ کائنات, وسیلہ وجود, سب کچھ جو ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. ہیلیلویا. وہ تخلیق کار ہے, وہ خالق ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ کریٹر ہے. اور دوسرا کام, پہلا کام بیان کیا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا, اور حوالہ جات کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے, بائبل بیان کرتی ہے سچائی کی کتاب کہ وہ یسوع ہے. اور دوسرا کام جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا, چاہے جتنی مرضی تعریفوں کے پل باندھ لیجئے اپنے آپ کے بارے میں کہ آپ یہ تھے, میں یہ تھا, وہ یہ تھا, لیکن جو یسوع کر سکتا ہے وہ کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے. ہیلیلویا. دوسرا کام یہ ہے کہ یسوع ساری کائنات کو, سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اس کے لیے دیکھیے عبرانیوں پہلا باب اس کی 13ویں آیت 3 آیت میں لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پردہ اور اس کے ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو, کتنی چیزوں کو, سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اس کو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں کے نام سے کہتا ہوں کہ تھم جا, میں فلاں کے نام سے کہتا ہوں کہ رک جا, بلکہ وہ اپنی ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے, آپ کو برکت ملے گی. اور اپنی قدرت کے کلام سے وہ کہتا ہے پانیوں سے, ہواؤں سے کہ تھم جاؤ, تو وہ تھم جاتے ہیں. اور زبور کے اندر لکھا ہے کہ وہ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کو تھما دیتا ہے. اور یہ صرف خدا ہی کی کام ہے جو وہ کر سکتا ہے. کولسیوں پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اس کے بعد تیسرا کام جلدی سے, یسوع جی کیا پوچھا آپ نے؟ پہلا کام کریشن کا, تخلیق کا جی, اور اس کے بعد کولسیوں پہلا باب 17ویں آیت. دوسرا کام اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالنا اور قائم رکھنا. ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا, تب تک سورج کی روشنی, سائنسدان پریشان ہے کہ اتنے سالوں سے یہ جو ہے وہ سلفر اس کے اندر یہ سورج میں جل رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کو یسوع نے اپنی قدرت سے قائم کیا اور سنبھالا ہوا ہے. ہیلیلویا. جب تک یسوع نہیں چاہے گا اس کی روشنی کبھی بھی مدھم نہیں پڑ سکتی. بے شک یہ اور ہزاروں سال اس کے اندر دھماکے ہوتے رہے سورج کے اندر. اس کے بعد تیسرا کام گناہ معاف کر کے ابدی زندگی دینے کا کام. یسوع کے پاس ایک مفلوج کو لاتے ہیں اور یسوع اس مفلوج کو چارپائی پر ڈال کر یسوع کے آگے اس 4 لوگ ڈال دیتے ہیں. آپ اس واقعے سے واقف ہیں. اور یسوع سے کیا کہتا ہے کہ میں تجھے شفا دیتا ہوں, جا تیرے. اور جو پاس شرع کے عالم تھے, فقیر فریسی تھے, وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے. انسان ہو کے گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ اور یسوع ان کے سامنے 2 سوال رکھتا ہے. 2 سوال وہ ہیں جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے. ایک مردہ ہڈیوں سے کہنا, ان کے اندر جان ڈالنا. مفلوج, فالج اس کو کہتے ہیں جو بدن کا حصہ مر چکا ہو. اس مردہ بدن کے حصے کو ڈاکٹر کسی قسم کا کوئی آج تک انجیکشن بنایا نہیں گیا کہ اس مرے ہوئے حصے میں کے اندر جان ڈالی جائے, انجیکشن لگا دے اور جان آ جائے. یہ کام خدا کے سوا اور وہ انجیکشن نہیں لگا رہا. ان کے سنتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ اس کے اندر جان آئے.
اور کہہ کے جان ڈالنا صرف خدا کا ہی کام ہے. ہیلیلویا. آدم کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, اور یہ زندگی کا دم پھونک رہا ہے اس مفلوج کی ہڈیوں کے اندر, اور یہ زندگی کا دم خدا کا پاک کلام ہے. ہیلیلویا. زندگی کا دم جب اس کے اندر, یہ کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کہنے سے اس مفلوج کو اس کی مردہ ہڈیوں کے, اس کے مردہ بدن کے اندر جان ڈال دے. یہ دونوں کام, اور یہ اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ دونوں کام اگر اس کے کہنے سے ہو رہے ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بول دیجئے, ایک پورا گھنٹہ ہو گیا بول رہا ہوں. وہ سوچنے پہ مجبور ہو, اور وہ سوچا انہوں نے. اور بہت سے شرع کے عالم جب یسوع مسیح اپنے, ابھی ہم آنے والے دنوں میں پام سنڈے منائیں گے, پام سنڈے کے دنوں میں جب یسوع نے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا, اور یہ ساری قدرت کا تجربہ وہ دیکھتے تھے, گناہ معاف کرتا ہے, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, تو لکھا ہے کہ یہودیوں کے شرع کے عالموں کی ایک بڑی جماعت اس کی پیرو ہو گئی, اور انہوں نے کہا اس نے تو پورے جہان کو بدل کے رکھ دیا ہے, اور اسے پکڑو, اسے کچھ کرو, مارو, یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی ساتھ ہی لے جائے. اس بات کی انہیں وہ فکر پڑی ہوئی تھی. بہت سے لوگ اس پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد وہ گناہ معاف کرتا اور زندگی دے سکتا ہے. جلدی سے حوالہ جات پڑھوں گا. یسایہ 43 باب 25 میں لکھا ہے, میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں, اور کوئی گناہ نہیں مٹا سکتا. زبور 51 اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے, اے خدا میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. مرکز 2 میں اب نئے نامے کے اندر اسی کی تکمیل ہو رہی ہے اور وہ ظاہر ہو رہا ہے. دوسرا باب اس کی 5ویں آیت مرکز میں لکھا ہے, یسوع نے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. کلسیوں 3 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے, جیسے خداوند نے تمہارے قصور تم بھی کرو. کس نے قصور گناہ معاف کیے؟ یسوع نے. اور یوحنا 10 باب 28ویں آیت میں لکھا ہے, اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں. یعنی گناہ معاف کر کے ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا صرف ایک ہی ہستی کا کام ہے, اس کا نام یسوع ہے. اور اگلا کام دعاؤں کو سننا اور جواب دینا. پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے 3 بار خداوند سے دعا کی ہے. کس سے دعا کی ہے؟ یعنی یسوع سے دعا کی ہے. دنیا دار لوگ کہتے ہیں خدا سے دعا کرنی چاہیے, لیکن پولس کو پتا چل گیا کہ خدا تو یسوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار اس سے دعا کی ہے اور اس نے مجھے جواب دیا ہے کہ تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے. اور اس کے بعد سٹیفنس اعمال 7ویں باب کی دعاؤں کو سننا اور جواب دینے کا کام. اعمال 7ویں باب کی 59 آیت میں سٹیفنس دعا کرتا رہا, اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. اور یوحنا 14 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, اگر میرے نام سے, یسوع خود کہہ رہے ہیں, اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. اور اگلا کام قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا, اور اس سے اگلا کام زندہ کر کے پھر ان کی عدالت بھی. یہ سارے کام کوئی عام نبی پیغمبر رسول کوئی جتنے مرضی آپ ان کو اونچا درجہ دے دیں بنا لیں, یہ کام مردوں کو زندہ کرنا. اور یہ وہ مردے نہیں ہیں جو پہلے زندہ ہوئے ہیں یا جو آج زندہ ہوتے ہیں یا آگے بھی زندہ ہوں گے. یہ وہ مردے ہیں جو صرف اور صرف خدا زندہ کر سکتا ہے. یعنی سمندر کے مردوں کو, اسپیس کے مردوں کو, پوری دنیا کائنات کے جتنے مردے ہیں ان سب کو آخر میں سفید تخت کی عدالت کے سامنے حاضر کیا جائے گا. یہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کام خدا نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے. اور یوحنا 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. یوحنا 5:28 میں لکھا ہے, وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے. یوحنا 11:25 میں لکھا ہے, یسوع نے مارتھا سے کہا قیامت اور زندگی تو, اور اس کے بعد عدالت کا کام
यूहन्ना 5वां बाब 22वें आयत में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी बल्कि उसने अदालत का सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द किया है। अमाल 10:42 में लिखा है, यीशु जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया है। हालेलुया। ये ऊपर जितने काम मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, सुनाए हैं, इनमें से एक भी काम अगर कोई करके दिखाए तो हम माने। हालेलुया। हमारा ये दावा है इस पाक कलाम की तालीम की इसके हवाला जात के साथ कि ये सारे काम खुदाई काम है जो यीशु मसीह करता है। तो फिर हम उसे क्यों ना कहें कि यीशु मसीह तू खुदावंद खुदा है, तू ही इब्तिदा है, तू ही इंतहा है। हालेलुया। और आखिर में आलमगीर परस्तिश उसी हस्ती की होगी। सारी कौमें, मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, हर एक अहले जुबान उम्मत, जितनी कौमें उम्मतें हैं, अहले जुबान हैं, सब के सब आखिरकार उसी के सामने हाजिर होंगे और हर एक घुटना उसके हुजूर में झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये आलमगीर प्रस्तिश है, ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की होगी। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? खुदा है। हालेलुया। एक बार फिर जोर से कहेंगे, यीशु मसीह कौन है? खुदा है। यीशु मसीह कौन है? खुदावंद खुदा है। वही इब्तिदा है, वही इंतहा है। यीशु मसीह तो खुदावंद खुदा है। आमीन। गॉड ब्लेस।